நம்ம எல்லாம் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு இயங்க விடாமல் இந்த கொரோனா தொற்று நம்மளை எல்லாம் ஆட்டி படைக்கின்றது. ஏதாவது ஒன்று நடந்து விடாதா என்று ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு ஒரு விடியல் வந்து விடாதான்னு சொல்லி நம்முடைய நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் இந்த கொரோனா தொற்று குறித்த கொரோனாக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. நமது எஸ்என்ஆர் சயின்ஸ் அறக்கட்டளை நிறுவனமும் கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையும் இந்த கொரோனாக்கு எதிரான பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளையும் ஆயத்த பணிகளையும் முன்னெடுத்து வருகின்றது. அந்த வகையில் நாம் எல்லாம் பெருமைக்குரியவர்கள். அதே சமயத்தில் ஓய்வில்லாமல் தன்முனைப்போடு சேர்ந்த மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், முன்கள பணியாளர்கள் என அனைவருமே பாராட்டுதலுக்கும் போட்டுதலுக்கும் மருத்துவத்துறையில் நீண்ட நெடிய அனுபவம் உள்ள நமது மருத்துவர் சித்தார்த் புத்தவார்க்கு அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார். அவர் நமக்கான கேள்விக்கான விடைகளையும் பல சந்தேகங்களையும் நமக்காக அளித்துள்ளார். குறிப்பாக உங்களை போன்ற சிறு குழந்தைகள், முக்கியமா நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப சிரமப்படுவீங்க. வீட்டுக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் அவங்க எல்லாருக்குமே இருக்குது. எப்படா நம்ம எல்லாம் வெளியே விடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் நீங்க எல்லாம் இருப்பீங்க. நம்மளோட நண்பர்களை சந்திக்க முடியாம, பிரியா போய் வேலையை விளையாட முடியாம, இப்படி ஒரு சூழல் நமக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ இதுல எல்லாம் நம்ம மீண்டு வரதுக்கான வழி கூடிய விரைவில் நம்ம எல்லாம் வந்து அடையும். அது வரைக்கும் நம்ம அனைவரும் பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டும். அந்த ஒரு நோக்கத்தில் இன்றைய நிகழ்வு முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளாகிய உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்துக் கொண்டுள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு நான் வரவேற்கிறேன். Thank you, Dr. Jaipal. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. We welcome you all to our Health Talk series, which is all your kids' COVID questions answered. I'm Purnima Raja and I head the operations at Sri Ramakrishna Hospital. At the outset, I thank the participants in this session and the Health Basics team for arranging this. I would like to take just 2 minutes to introduce Sri Ramakrishna Hospital to you. We are a 1,000-bed multi-speciality facility, which is run by the SNR's Charitable Sons Charitable Trust. At SRH, we treat several thousands of patients every year. We have well-established departments such as pediatrics, neonatology, orthopedics, cardiology, oncology, and neurosciences. We use state-of-the-art technology and cutting-edge medical and surgical interventions to treat our patients. It gives us immense pride to be associated with schools and students through Health Basics. Through the series of health talks, we hope to meet your needs and become your preferred healthcare partner to serve you better. Sri Ramakrishna Hospital will be happy to be your one-stop shop for all your medical needs. So to begin this session, I take this opportunity to introduce Dr. Siddharth Buddhavarapu. Dr. Siddharth is a consultant neonatologist and head of department neonatology at Sri Ramakrishna Hospital. He's a highly qualified neonatologist and an alumnus of Manipal University, where he finished his MD in pediatrics. He has also completed his specialty training at Canada. So now, without wasting much time, over to you, Dr. Siddharth. Thank you, Ms. Purnima. Good morning, everyone. Good morning, kids and parents. I'm Dr. Siddharth, and I'm a child specialist. I specialize even with, babies' intensive care. So we do that job in Ramakrishna Hospital here. So basically, what we are trying to do this session is, because these are very difficult times, very extraordinary times. We haven't seen anything like this in many, many years. So everybody is afraid of COVID. Most of you have many anxieties, many questions about how this affects children. So I'm just here to answer some of those queries, some of those concerns, and put you at rest. So basically, COVID in children is not, as severe as in adults. So that's first main thing. So reassuring to all the parents there that the normal, mostly or normal flu madri da kids la romba rare mattum da idu serious agudhu. Illana children usually escape even without symptoms also. So that's the first main thing that I want to tell you and reassure you
that, you know, COVID for kids, don't be too afraid, but எல்லாரும் எல்லா precautions என்னென்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் ஆகணும். இல்லைன்னா because kids can transmit the virus to one adults also. So அவங்களுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா கூட அவங்க டிரான்ஸ்மிஷன் மட்டும் பண்ணலாம். ஸோ அதனால எல்லாரும் preventive measures கண்டிப்பா எடுக்கணும். And with that thought, you know, I want to put this session open. So anybody has any questions, we will take it from there. Sir, good morning, Doctor. I am Madhumida's mother. What are the symptoms, early symptoms to detect that? How to differentiate the common flu as well as corona for a kid? Thank you, madam. The answer is எல்லாமே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நமக்கு ரியலி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் லைட்டா ஃபீவர், கொஞ்சம் கோல்ட், காஃப், எல்லா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் கிட்ஸ்ல அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும், அடல்ட்ஸ்ல கூட அப்படிதான். ஸோ அன்லெஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாதான் நமக்கு இது கோவிடா இல்ல வேற வைரஸான்னு தெரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3-4 days நார்மல் கொஞ்சம் லோ கிரேட் ஃபீவர் இருக்கு, கொஞ்சம் காஃப், கோல்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா அது நார்மலா சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சு ட்ரீட் பண்ணா போதும். ஸோ அன்லெஸ் இந்த ஃபீவர் ஒரு 5 days தாண்டிடுச்சு, ஹை கிரேடா போயிட்டு இருக்கு, பாப்பாக்கு எதுவும் மூச்சு திணற மாதிரி வருது அப்படிங்கிற மட்டும்தான் we need to test. I have one more question to ask. But with the other children open air like cricket and in front of the house, because one of my neighbor, he has a COVID positive for his father, but he played with the child for the past 2-3 days. Is it okay? And what are the precautions I should take? It's better not to play right now, ma. So I think it's better to stay indoors. If you are able to play outside, it has to be with a mask. And it's better not to go out right now because the incidence, the spread is very high at this point. So அதனால எல்லாரும் வீட்ல இருந்துட்டு வெளிய போனா மாஸ்க் போட்டு வந்த உடனே டைம் பண்ணிட்டு இருந்தாதான் பெட்டரா சேஃபா இருக்கும். So unless if somebody else, as you said, we will not know unless they develop symptoms. So if a neighbor has symptoms and somebody else in the family comes in place, there is a risk of transmission to others also. But in the outdoor setup, the risk is less. But when you're doing exercise, it is really not possible to wear a mask and keep. So better to stay at home, better to avoid outdoor play at least for 1 to 2 weeks next when the spread can come down. For a child, they are not giving any medications like prescriptions. For parents, they're giving tablets for immunity boosters. But for child, they said like they can still continue on with the normal food and no medicines are required. Is it correct? That is correct. You can just give paracetamol. Or when a child has fever, அப்படினா நீங்க paracetamol கொடுக்கலாம். அவங்க நிறைய தண்ணி, ஜூஸ், மோர், இளநீ, நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுக்கணும், நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்கணும். வேணும்னா மல்டிவைட்டமின் போடலாம், பட் அது கம்பல்சரி கிடையாது. ஸோ நார்மல் ஃப்ளூ மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாலே பேபிஸ்க்கு, சில்ட்ரனுக்கு அது that is enough. Immunity tablets is if you can eat fruits and vegetables, that is enough. Okay, sir. Thank you. Excuse me, sir. சொல்லுங்க. In many abroad countries, for the children, they have given COVID shield injections. When they were given in India, sir? Right now, abroad lo kuda just now they are starting in US. COVID shield illa adu vera brand Pfizer solittu. They're just starting about 12 years. 12 years ku mela dhaan kodukku poranga. நமக்கு இன்னும் அது வரல. I think it will take some time. இப்போதான் கோவாக்சின் ட்ரையல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் 3-4 monthsல நமக்கு தெரியும் 12 yearsக்கு மேல கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? When corona happens, why we cannot breathe that much of oxygen, sir? In the news, they're showing the oxygen cylinder are coming. Yeah, good question. See, corona, what happens is corona is a virus, which is a small organism. Okay, it is when it goes into our body, first it infects the nose, and from the nose it goes down the respiratory tract. That is the breathing tube. You know the breathing tube, right? The breathing tube goes to the lungs. So as it travels down the breathing tube, it goes and infects the lungs. Okay, so in the lungs, lung is where we take in oxygen, right? Oxygen போய் carbon dioxide வெளிய வரும்ல, lungல தான் ஆகும். So the virus போய் lung damage பண்ணா அந்த oxygen level கம்மியாகும்.
சரிங்களா? Sir, can I ask a question, sir? Yeah. Sir, corona will affect the brain, sir? Very, very rarely, ma. In adults, they have seen that they can have some clots in the brain. Usually, children love these. Sir, how can I prevent myself, sir? Because my father is working in the hospital, sir. Okay. Sir, sir, the virus will spread to his things, sir. And things, sir. Yeah, see what you can. If he's wearing a mask in the hospital, right? Yes, sir. He's wearing, sir. And he used to sanitize the skin, sir. Right. So he comes back and washes hands and washes his clothes takes off his clothes, hospital clothes immediately. That should be okay. Because I'm also a doctor, so I go home. We also try not to take the virus home. So one good idea is hospital wear clothes, வீட்டுல வேற clothes போட்டா அந்த cloth வழியா வரது கூட கம்மியாகும். பட் மெயினா அது ஏர்ல தானே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ மாஸ்க் போட்டு அவங்க நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் எடுக்காம இருந்தா அவங்களுக்கு வராது. சரிங்களா? அது டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகாது. நம்ம ப்ரிவென்ஷனுக்கு என்ன ஒரு பெஸ்டா நம்ம இப்போ இருக்கிற சீசன் மாறிட்டே இருக்கு. கோல்டு வந்துட்டு இருக்கு ஒரு நாள். ஸோ என்ன நம்ம குழந்தைக்கு ப்ரிவென்ஷனா ஹாட் வாட்டர் வித் லைம் அந்த மாதிரி ஏதோ கொடுக்கலாமா? அவங்க அது எல்லாமே கூட இட்ஸ் நாட் ப்ரூவன் அட் ஆல். மெயின் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் மாஸ்க் wearing, social distancing, washing. இந்த மூணு தான் மெயின் ப்ரிவென்ஷன். இது we should not forget. So வேற எல்லாமே கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒருவேளை ஒர்க் ஆகலாம். Maybe you can give some lime water, hot water or kashayam with ginger and jaggery. இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம். பட் இது எல்லாமே கூட proven remedies கிடையாது. So proven preventive measure ஒண்ணுதான். SMS, mask, social distancing, mask and sanitize. இந்த மூணு தான் main prevention. If a child has infection, then can the child spread to more people than an adult has infection? Yeah, because the child, if he or she has infection, sometimes they don't show any symptoms. அதனால அவங்க மாஸ்க் போடாம if they are roaming around, definitely அவங்க spread பண்றதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு. Sir, the COVID-19 is spreading in air, sir. Sorry, ma, I didn't get the question. Sir, COVID-19 is spreading in air, sir. Yeah. Okay. Right now, there is some evidence saying that konjam indoor airborne spread irkalam. So congested rooms la போய் birthday parties பண்றது அதெல்லாம் கூட you should not do. So small roomல நிறைய பேர் கேதர் பண்றது இல்ல இன்டோர் கேம்ஸ் வெளியே போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரே ரூம்ல இருந்துட்டு ப்ளே பண்றது அதெல்லாம் கூட பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் கொஞ்சம் தூரம் 6 feet மேல கூட இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது. கொஞ்சம் ஏர்போர்ன் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? For kids, we have vaccine spreading for kids, sir, and COVID is spreading from AC, sir. It doesn't spread through AC, but there is some spread through the air is there. But இது வரைக்கும் இன்னும் கிட்ஸுக்கு வேக்சின் வரலாமா? இந்தியால இன்னும் வரல. கொஞ்ச நாள் ஆகும் அது வரதுக்கு. இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்ஸ்க்கு எல்லாம் கொடுக்கறது சேஃபா, கொடுத்தா அதுல என்ன ப்ராப்ளம் வருமான்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க. அதனால இன்னும் கிட்ஸ்க்கு கொடுக்கல. சரிங்களா? சோ வராம இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணுதான், மாஸ்க் போடணும், கை வாஷ் பண்ணணும், வெளியே போக கூடாது. ரொம்ப Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, we have COVID by nearby house. What we should do to take the safety measures, sir? Nearby houses, see, அது கொஞ்சம் தூரம் தானே. நீங்க அவங்க கூட you should not go to their house. Basically வெளியே போகாம இருக்கணும், வீட்டுல தான் இருங்க. ரொம்ப அவசரம் இருந்தா மட்டும்தான் you should go out and bring essential items. அப்போ கூட மாஸ்க் நல்லா போடணும். டாக்டர், இப்போ இந்த கொரோனா 2ஆம் அலை அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஒரு பயத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. இந்த 2ஆம் அலை குழந்தைகளுக்கு அதிகமா பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதா? அதை பத்தி உங்களோட கருத்துக்கள் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம்.
as I mentioned before, this virus can infect children, but அது என்னன்னா கிட்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% ஆஃப் கேசஸ்ல சிம்டம்ஸ் வருது, ரொம்ப வராம இருக்கிறது. ஒரு 20 to 30% கேஸ்ல சிம்டம் வந்தாலும் ரொம்ப மைல்டா தான். தட் மீன்ஸ் ஒரு 2 நாள் ஃபீவர், கோல்டு, காஃப், லூஸ் ஸ்டூல், வாமிட்டிங், இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷஸ் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வருது இருக்கு. only about 1% சிக்கா இருக்கலாம், less than 1%. So most of the time kids வருது adults கம்பேர் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். டாக்டர், நம்ம குழந்தைங்க எல்லாருமே இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க. அவங்க வந்து வெளியே போறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க, கஷ்டப்படுவாங்க. அப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் எல்லாருமே குரூப்பா. இப்போ நம்ம வீட்டுல இருந்து நம்ம ஒரு நபர் வெளியே போயிட்டு வரோம். நம்ம போயிட்டு வரப்ப நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் இந்த மாதிரி மளிகை பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு வரோம். அது இல்லாம நம்ம அந்த பேக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரோம், ஷாப்பிங் பேக்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரப்ப, இதெல்லாம் வீட்டுக்கு எடுத்து வரப்ப குழந்தைங்க அதை கை வைக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கும். இதுல எல்லாம் பரவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இந்த கொரோனா வைரஸ்? இந்த திங்ஸ்ல இருந்து வருது ரொம்ப, it has become very very rare. Main transmission is through the air, droplet infection. So அதனால இதெல்லாம் கூட it is fine. முடிஞ்சா திங்ஸ் சானிடைஸ் பண்றது இருக்கு. எதுவும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வந்தா நல்லா உடனே வாஷ் பண்றது. நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. இஃப் நாட் பாசிபிள், அதுக்கு தி ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் த்ரூ தீஸ் திங்ஸ் இஸ் வெரி வெரி லோ. ஸோ அது ஸ்டாப் பண்றது அதுவும் தேவையில்லை. டாக்டர், இப்போ குழந்தைங்களுக்கு இப்போ கொரோனா பாதிப்பு உள்ளாயிருக்காங்களா? அவங்களுக்கு அப்படி ஆயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க கொடுக்குறீங்க டாக்டர்? கோவிட்னால ஃபர்ஸ்ட் ஃபீவர் வந்தா மெயினா நாங்க சொல்றது இப்போ 2-3 லோ கிரேட் ஃபீவர், less than 5 days duration, கோல்டு காஃபோட இருக்கு அப்படின்னா மெயினா பாராசிட்டமால் கொடுக்கறது, கோல்டு காஃப்க்கு ஒரு மருந்து கொடுக்கறது, நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கிறது, ரெஸ்ட் எடுக்கிறது, ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்றது. நார்மலா 3 டேஸ்க்கு மேலதான் ஒருவேளை ஃபீவர் இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்றது. ஆக்சிஜன் லெவல் ஒருவேளை 95%க்கு மேல இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை. இது மட்டும் சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் போதும். வாட் வி ஆர் சீயிங் யூசுவலி சில்ட்ரனுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு 1 day ஃபீவர் இல்லைன்னா 2 days ஃபீவர், அது கூட லைட்டா கோல்ட் காஃப் சிம்டம்ஸ், லைட்டா டயரியா, இந்த மாதிரி தான் வருது. ஸோ வெரி ரேர்லி இட் இஸ் கோயிங் பியாண்ட் 3 days. ஸோ நம்ம மேஜர் அலார்மிங் சைன் எப்படின்னா அது 5 daysக்கு இன்னும் ஹை கிரேடா ஃபீவர் வருது, ஆக்சிஜன் லெவல் டவுன் ஆகுது, பேபி டல் ஆயிட்டாங்க, சாப்பிடுறது இல்லை, யூரின் போறது எல்லாம் கம்மி பண்றாங்க, இப்படி இருந்துச்சுன்னா தீஸ் ஆர் டேஞ்சர் சைன்ஸ். அதே மாதிரி பிரீத்திங் ட்ரபிள், ஃபாஸ்ட் பிரீத்திங், பிரீத் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து செக் பண்ணுங்க. டாக்டர், நிறைய கொஸ்டின் ஒரே மாதிரியான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே நம்ம மாஸ்க் கட்டாயம் அப்படின்ற ஒரு சூழலுக்கு வந்துருச்சு. எல்லாருமே மாஸ்க் அணின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா நம்ம மார்க்கெட்ல நிறைய விதமான மாஸ்க் வந்துருச்சு. அவங்க கேட்கற கொஸ்டின் எந்த விதமான மாஸ்க் நம்ம வந்து அணியலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கறாங்க. எதுக்கு ப்ரிப்பேர் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. பெஸ்ட் இஸ் N95. N95 இஸ் தி பெஸ்ட் மாஸ்க். அது இப்போ ஏர்பார்ன் சொல்றதுனால அது N95 போட்டா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் தி பெஸ்ட். ஒருவேளை அது கிடைக்கல அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் a நார்மல் மாஸ்க், பட் அது டபுள் மாஸ்க் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர். above இன்னும் ரொம்ப குட்டி less than 2 years இருந்தாலும் நம்ம மாஸ்க் போடக்கூடாது கிட்ஸ்க்கு. அதுக்கு மேலதான் ஒருவேளை வெளியே போறாங்க அப்படின்னா அது மாஸ்க் வேணும். less than 2 years சில்ட்ரனுக்கு மாஸ்க் போட்டா அது சேஃப்டி இல்லை, அவங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அது சஃபகேஷன் ஆகும், அது வேண்டாம். பட் அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு யூ கேன் புட் நார்மல் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க். அது ஒரு டபுள் மாஸ்க் போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ப்ரொடெக்ஷன். ஒருவேளை N95 கிடைக்கல, டெஸ்ட் பண்ணி இப்போ ஒருவேளை பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா அப்ப அவங்க எந்த மாதிரி, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க கேர் பண்ணிக்கணும்? சில்ட்ரனுக்கு பாசிட்டிவ் வந்தான்னு கேக்குறீங்களா? ஆமாங்க சார். அது மோர் சினேரியோங்க. ஒரு ஃபேமிலியில எல்லாரும் பாசிட்டிவ் ஆகுறது, எல்லாரும் பாசிட்டிவானா எல்லாரும் சேர்த்தே இருக்கணும். பட் மாஸ்க், நார்மல் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ், ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது, பாக்குறது, ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்றது. ஒருவேளை சைல்டுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு, பேரண்ட்ஸ் நெகட்டிவ்னா பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா மாஸ்க் போடணும், முடிஞ்ச ஃபேஸ் ஷீல்ட் போடணும், பேபி தொட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். பிகாஸ் பேபி கேன் கெட் பெட்டர், மதருக்கு ஃபாதருக்கு வராம அவங்க கேர் எடுக்கணும்.
ஸோ இது ஒருவேளை பேபி நெகட்டிவ் மதர் பாசிட்டிவ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒருவேளை ரொம்ப குட்டி பேபி பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்றாங்க அப்படின்னா மாஸ்க் போட்டு இவங்க கை வாஷ் பண்ணிட்டு பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கண்டினியூ பண்ணலாம். பிகாஸ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் இஸ் ப்ரொடெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதனால அது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. கொரோனா வந்தாலும் இவங்க பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கண்டினியூ பண்ணலாம். பட் ஒன்லி திங் இஸ் அகைன் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நம்ம வீட்டுல ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டு வராங்க, ஆனா ஒரு கொரோனா பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாம அவங்க சந்திச்சிடறாங்க, மீட் பண்ணிடுறாங்க, இவருக்கு தெரியல. ஸோ இவருக்கு வந்து கேஷுவலா வீட்டுல பழக ஆரம்பிச்சிடுறாரு. அப்போ திடீர்னு இப்போ கொரோனா வந்துச்சு அப்படின்றப்ப அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு முன்னாடி அதாவது அவங்க ப்ரீ மெடிசன் என்னத்தை எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயம் மற்றவங்களுக்கு அது தெரியாம பரவிடுது இல்லைங்களா? பட் அவங்க மாஸ்க் போட்டு மீட் பண்ணா அது பிரச்சனை கிடையாதுங்க. they have to, that is why we are saying we should always wear a mask. So you don't know who is having COVID and who doesn't have. So இவங்க all the time mask போட்டு மீட் பண்ணா that is fine. இல்ல மீட் பண்ணல கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் மாஸ்க் இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா they have to keep watching for symptoms வந்தா டெஃபினட்டா டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தக்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். இந்த ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஃபேமிலியில யாருக்கு ஒருத்தருக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு, வேற எல்லாரும் என்ன பண்றது அப்படின்னா அவங்க கூட டெஸ்ட் பண்றது. சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் ஏசிம்டமேட்டிக், அவங்க சிம்டம் இல்லாம பேபிஸ் இருக்கிறாங்கனால சம்டைம்ஸ் பேபிஸ்க்கு டெஸ்டிங் அவ்வளவு தேவையில்லை, சில்ட்ரனுக்கு டெஸ்டிங் அவ்வளவு தேவையில்லை. சிம்டம்ஸ் வந்தா மட்டும் ஒருவேளை ஃபேமிலியில கோவிட் கேஸ் இருக்கு, இவங்க சிம்டம்ஸ் காமிக்கிறாங்க, டெஃபினட்டா சில்ட்ரனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணா பெட்டர். இன்னொரு கேள்வி டாக்டர், அவங்க நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட் கேட்டிருக்காங்க, பிறந்த குழந்தை கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. இந்த கொரோனா பேரண்ட்ஸ் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. இப்ப நிறைய பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் பாசிட்டிவா வராங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அரௌண்ட் 90 to 95% ஆஃப் த டைம் பேபிஸ்க்கு டெலிவரி டைம்ல வராது. நாங்க செகண்ட் டே டெஸ்ட் பண்ணுவோம் பேபிக்கு ஒரு நெகட்டிவா பாசிட்டிவான்னு சொல்லிட்டு 90 to 95% ஆஃப் த டைம் அது நெகட்டிவா தான் வருது. பட் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை மதருக்கு இருக்கு ஒரு பேபி கூட இருக்கிறான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரேரா கோவிட் சிம்டம்ஸ் தெரியுது. பட் அகைன் நியூ பார்ன்ஸ்க்கு இட் இஸ் பீங் வெரி 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 மைல்ட். ஈவன் கம்பேர்ட் டு ஓல்டர் சில்ட்ரன் நியூ பார்ன்ல வருது ரொம்ப மைல்டா தான் வருது. ரொம்ப ரேரா மட்டும்தான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன், ஆக்சிஜனோ இல்ல சிபேப்போ வென்டிலேஷனோ தேவை. ஸோ அதனால்தான் மதருக்கு பாசிட்டிவ் இருந்தாலும் மாஸ்க் போட்டு கை வாஷ் பண்ணிட்டு ஃபீட் பண்றது, பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்றது தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்முடைய மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், நம்ம மாஸ்க் அணியணும், திரும்ப நம்ம வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் சொல்றாரு. டாக்டர், இப்போ நம்ம குழந்தையோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்போ எல்லாருமே நியூஸ்ல பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை, இது வந்து பெரிய அளவுல நியூஸ்ல வந்து எல்லாரும் பாக்குறாங்க, அதை பத்தி ஒரு அதிருப்திக்குள்ளாகிறாங்க. ஸோ நம்மளோட பசங்களும் அந்த கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்க, ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை பத்தி உங்களோட கருத்து எதனால ஆகுதுன்ற மாதிரி விஷயங்கள், ஒருவேளை இப்படி ஆனா என்ன பண்றதுங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க. நேச்சராகவே நம்ம எப்படி ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம வந்து பாடியில வந்து தக்க வச்சுக்கலாம், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து கேட்கறாங்க. ஆக்சிஜன் லெவல் ஆஃப் பாடி ஆக்சிஜன். So the main, as I just said some few questions back, because it's a virus which affects the lungs. The lung is the main organ where oxygen goes into the blood, carbon dioxide comes out. In the virus infection, adella lungla damages ஆகி நார்மலா ஆக்சிஜன் உள்ள போறது எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ ஸ்டாப் இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால தான் அந்த டேமேஜ் ஏரியாஸ்ல ஆக்சிஜன் என்ன ஃபங்க்ஷனோ ஆக்சிஜன் உள்ள போறது எல்லாம் இட் வில் டிக்ரீஸ். ஸோ தட்ஸ் வை டோட்டலி பிளட்ல ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும். அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட் கொடுக்கணும், ஆக்சிஜனோ சிபேப்போ சம்டைம்ஸ் வென்டிலேஷன் சொல்லிட்டு வென்டிலேஷனோ இது எல்லாமே கூட கொடுக்கணும். அதுக்கு தான் தேர் ஆர் அதர் மெடிசன்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ், மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ், ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ், இதெல்லாம் கூட அந்த மாதிரி ஒருவேளை சம்படி நீட்ஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா இந்த மருந்து கூட கொடுத்துட்டு அந்த லங்ல டேமேஜ் கொஞ்சம் கம்மி பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே டாக்டர். டாக்டர், இப்போ கொரோனா முதல் அலைக்கும் இப்ப இரண்டாவது அலைக்கும் சொல்றாங்க, இந்த முதல் அலைக்கான அறிகுறிகளுக்கும் இரண்டாவது அலைக்கான அறிகுறிகளுக்கும் கொஞ்சம் வேறு
வேறுபாடு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நமக்கு. ஸோ இதுல என்ன நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டியது டாக்டர், கொரோனா முதல் அலைக்கும் இரண்டாம் அலைக்கும்? செகண்ட் வேவ் கொஞ்சம் வைட் ஸ்ப்ரெட், சரிங்களா. இன்னும் இப்போ கண்ட்ரோல் ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல கொஞ்சம் எல்லாரும் தேவர் கேர்ஃபுல். அந்த இப்போ அந்த கேர்ஃபுல்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகி தான் இவ்வளவு வைட் ஸ்ப்ரெட் ஒரே டைம்ல எல்லாருக்கும் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. அதனால we are seeing a lot of people coming to hospitals at the same time. So that is why a lot of hospitals are overwhelmed. Beds illa, oxygen kammi, idellame kuda is a reaction to why there's so many people getting infected at the same time. Adonde rendavadu konjam middle age la 30 to 45 up to 50 years ku kuda konjam serious disease first wave la nama avlo இந்த ஏஜ் குரூப்ல அவ்வளவு ஜாஸ்தி பார்க்கல. இப்போ அந்த யங் பீப்புள்ல கூட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும். கிட்ஸ்ல கூட அதே மாதிரி சில்ட்ரன்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல ஆக்சுவலா இந்த ஃபீவரோட வரதே ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. இப்போ அந்த அளவுக்கு கம்மி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல ஆல்மோஸ்ட் 90 to 95% சிம்டம்ஸ் இல்லாம இருந்துச்சு. இப்போ அந்த ரேஷியோ ஒரு 70% ஆயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சிம்டம்ஸ் இதுல தெரியும். மோர் சிக்னஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தெரியும். ஓகே டாக்டர். டாக்டர், இப்போ ஒரு முறை ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் வந்து ரிகவர் ஆயிட்டாரு, அகைன் அவருக்கு மறுபடியும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல? வெரி ரேருங்க, வெரி ரேர். ஸோ பிகாஸ் கொஞ்சம் வைரஸ் எல்லாம் மியூட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால ஒரு டைம் வந்தாலும் அந்த இம்யூனிட்டி மேபி 100% இல்லாம இருக்கு. அதுக்கு தான் வேக்சின் போட்டாலும் அரௌண்ட் 4% ஆஃப் பீப்புள் வேக்சின் போட்டதுக்கு அப்புறமும் இன்ஃபெக்ஷன் வருது. ஸோ பிகாஸ் இந்த இம்யூனிட்டி, இந்த வைரஸ் வர இம்யூனிட்டி அவ்வளோ 100% எஃபெக்டிவ் கிடையாது. பிகாஸ் வைரஸ் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். அந்த சேஞ்சிங் வைரஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்த மியூட்டேஷன் வந்த இம்யூனிட்டி ஒர்க் ஆகாம கூட இருக்கலாம். பட் அது ரொம்ப ரேர் தான். டாக்டர், இப்போ நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல எத்தனை நாட்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதோட வீரியம் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு? எத்தனை நாளைங்க? என்னங்க? சாரி. நமக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்த பிறகு அந்த வைரஸோட எஃபெக்டிவ்னஸ் குறையறதுக்கான காலகட்டம் என்ன? யூசுவலா சிம்டம்ஸ் 3 to 9 days இருக்குங்க. 3 to 9 days. அதுக்கப்புறம் அந்த சிம்டம்ஸ் போகும். நம்ம இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கு, பாடி நல்லா ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு 9 daysக்கு அப்புறம் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இது வைரஸ் கிளியர்ஸ். ஒருவேளை நம்ம அது பண்ண முடியல, பாடி ஃபைட் கம்மியாயிட்டு இருக்கு, அது இன்னும் ஜாஸ்தி நாள் இருக்கு. அதுக்கப்புறமும் கூட there can be effects and problems. நமக்கு அந்த கொரோனா அறிகுறி தெரிந்த உடனேவே நம்ம வந்து ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி வாய்ந்த உணவுகளை நம்ம வந்து அதிகமா எடுத்துக்கணும்னு சொல்றீங்க. அதற்கு முன்னாடியே நம்ம எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய உணவுகளை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒருவேளை நமக்கு அறிகுறி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதே சமயத்தில் நம்ம அதிகமான எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கக்கூடிய உணவுகளை உண்டோம்னா வீரியம் சீக்கிரமா குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா? அது ப்ரூவன் கிடையாதுங்க. we can take some home remedies which we think immunity ஜாஸ்தி பண்றதுக்கு அப்படி எடுக்கலாம். பட் அதனால எதுவும் வைட்டமின் சி எடுத்தா வைட்டமின் டி எடுத்தா எதுவும் கம்மியாயிடும் வராது அப்படின்னு கூட எதுவும் கிளியர் எவிடன்ஸ் கிடையாது. ஓகே டாக்டர், இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு அதிருப்தியில இருக்கோம். ஆனா இப்ப இந்த இரண்டாம் அலையில அதிகப்படியான மரணங்கள் நிகழுது. இதுதான் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அச்சமா இருக்குது. இது வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்துல ஏதாவது இணை நோய் இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மரணம் ஏற்படுதுன்ற மாதிரியான ஒரு செய்தி நமக்கு பரவலா இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப வர செய்திகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இணை நோய் இல்லாமையே நிறைய பேர் மரணிக்கிறாங்கன்ற ஒரு செய்தி வரப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு அச்சம் தரக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. ஸோ இந்த இதுக்கான ஒரு நம்ம ஒரு பாதுகாப்பா பயம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு நிம்மதியா வாழறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்படி நம்ம அது சொல்ல முடியாதுங்க. there is no solution right now. Solution is only thing is again the same thing. எல்லாரும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், மாஸ்க் எப்பவுமே போடணும். நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா எல்லாரும் மாஸ்க் போடுவாங்க, அது மூக்கு கீழே தான் இருக்கும். எவ்ரிபடி வேர்ஸ் இட் டவுன் த நோஸ். யாருக்கு ஒருத்தர் 2 பேர் மாஸ்க் போட்டு போய் பேசுறாங்க அப்படின்னா they will try to pull it. பேசும்போது மாஸ்க் கீழே வைப்பாங்க. இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் மாஸ்க் போட்டு அதை டச் பண்ணவே பண்ணக்கூடாது. டச் பண்றதுக்கு இங்க இயர்ஸ் மேல இருக்கிற த்ரெட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு அதை பக்க சைடுக்கு வைக்கணும் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம்.
கிளியரா கரெக்டா மாஸ்க் போடுறது, டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது, வாஷ் பண்றது. இதுக்கு மேல நம்ம we cannot really reassure இல்ல இது பண்ணா இது வராது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. அதனால தான் எவ்ரிபடி இஸ் சோ ஸ்கேர்ட். நம்ம லாக்டவுனை வச்சது கவர்மெண்ட் வச்சது. அதுக்கு many people try to break it. அதெல்லாம் பண்ணாம என்ன ரூல்ஸ் சொல்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணும். சிம்டம்ஸ் ஏர்லியா வந்தா ஒருவேளை 3 டேஸ்க்கு மேல உங்களுக்கு ஃபீவர், கோல்ட், காஃப் அது இருக்கு அடல்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா டெஸ்ட் ஆகணும். சில்ட்ரனுக்கு அப்படிதான் ஒரு 5 டேஸ் வரைக்கும் ஃபீவர் ஹை கிரேடா இருக்கு, இல்ல வேற பிரீத்திங் ட்ரபிள், காஃப் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு, ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் டிராப் ஆகுது 95க்கு கீழே அப்படின்னா கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை. இந்த மாஸ்க் அணிகிறதுனால மூச்சு பிரச்சனை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா? மாஸ்க் நம்ம தொடர்ச்சியா நம்ம அணிஞ்சிட்டே இருக்கனால மூச்சு விடுறதுல பிரச்சனை ஏற்படுது, இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா குழந்தைகளுக்கு? இல்லைங்க, அது நல்ல கிளாத் மாஸ்க் ஒரு வேளை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்படி கிளீனா இருந்தா ரெகுலரா நீங்க வாஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் there is no problem like that. Only thing that we need to see is ஒருவேளை அது காட்டன் ஃபைபர்ஸ் எதுவும் மாஸ்க்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு, லூஸ் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு, அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாஸ்க் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு புது மாஸ்க் வாங்கி. அது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு லெஸ் தென் 2 இயர்ஸ்க்கு மட்டும் மாஸ்க் போட்டா அவங்களுக்கு பிரீத்திங் கஷ்டமா இருக்கலாம். அதனால லெஸ் தென் 2 இயர்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு அது மாஸ்க் ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. அவங்க வெளியே வர்றது வராம இருக்கிறது பெஸ்ட். ஒருவேளை வராங்க அப்படின்னா மேபி மதரோட சாரியோ இல்ல அந்த துப்பட்டாவோ அப்படி கவர் பண்ணி கூட. ஓகே, அந்த மாஸ்க் பதிலா நம்ம அந்த துணிய துப்பட்டா அந்த மாதிரி கவர் பண்ணா கூட அது எஃபெக்டிவா இருக்குங்களா? எஃபெக்டிவ்னஸ் இப்போ ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட்ல ஏர்பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லன்னு சொல்லி நமக்கு எவிடன்ஸ் இருந்தது. இப்போதான் ஏர்பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏர்பார்ன் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால கிளாத் விட நார்மல் மாஸ்க் வைக்கிறது பெட்டர் டு கம்பேர் டு கிளாத். பட் எதுவும் இல்லாத டைம்ல ரொம்ப குட்டி பேபிஸ்க்கு நம்ம மாஸ்க் போட முடியாதனால அது பண்ணிட்டு. டாக்டர் ஒருத்தவங்க கேட்ட ஒரு கேள்விதான் இது. அதாவது அவங்க டெஸ்ட் பண்றப்ப நெகட்டிவ்னு ஒரு ரிசல்ட் வந்துருது, ஆனா சிடி ஸ்கேன் போறப்ப பாசிட்டிவ் வந்துருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இதுல எது நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்போ சிடி ஸ்கேன் தான் இது பேஷண்ட் ஹிஸ்டரி மேல இருக்குங்க. அது அப்படியே நம்ம டெஸ்ட் எதுக்கு சிடி எடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா, பிரீத்திங் ட்ரபிள் இருந்ததா, அது பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும். பட் சம்டைம்ஸ் என்னென்ன பிசிஆர் த்ரோட்ல தானே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த காட்டன் ஸ்வாப் த்ரோட்ல வச்சுட்டு இல்ல நோஸ்ல வச்சுட்டு எடுத்து அதுக்கு தான் we are going to check for corona. சம்டைம்ஸ் அங்கே லங்ல தான் டைரக்டா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி த்ரோட்ல எதுவும் கொரோனா வைரஸ் கம்மி லோட்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் நெகட்டிவா இருக்கலாம். உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது 2 டைம் பிசிஆர் நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா சிடி சம்டைம்ஸ் எடுப்பாங்க. எடுத்து ஒருவேளை அதுல பாசிட்டிவ் தெரிஞ்சா அது ட்ரீட்மெண்ட் போகும். ஓகே டாக்டர். டாக்டர் இன்னொரு கேட்கறதுக்கு ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஒரு வார காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய அந்த செய்தி என்ன, பிளாக் ஃபங்கஸ் வருது இல்லைங்களா? இப்போ இந்த 2வது வாழையில வந்துட்டு அந்த கண்ணுல வரக்கூடிய அந்த கருப்பு பூஞ்சை, அந்த கேள்வி ஒருத்தர் கேட்கிறாங்க. அதை பத்தி உங்களோட கருத்து கேட்கிறாங்க. என்னங்க, நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக சிக் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்டீராய்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்புறம் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மருந்து. இது 2 கொடுக்கறதுனால ஹியூமன் பீங்கோட இம்யூனிட்டி லெவல் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகி இந்த மியூகோர்மைசிஸ் சொல்லிட்டு அது ஒரு ஃபங்கஸ், அது ஒரு பிளாக் ஃபங்கஸ். அது ஆக்சுவலா இட் இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். நார்மலா இம்யூனிட்டி இருக்கும்போது அது இன்ஃபெக்ஷன் வராது, டிசீஸ் காஸ் ஆகாது. பட் இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி கம்மியானதுக்கு அப்புறம் it causes infection, causes disease. அதனாலதான் நிறைய பேருக்கு இப்ப நம்ம இந்த கோவிட்னால ரொம்ப சிக் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ், மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்கறதுனால அவங்க இம்யூனிட்டி எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிட்டு ஃபங்கஸ் ஜாஸ்தி வருது. That is what we are seeing, but so that's a problem. But we have to see how to prevention. இப்ப இன்னும் we are finding out how to prevent this fungus from coming. இந்த கொரோனா வைரஸ்
கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. மெயினா வேக்சினேஷனுங்க. 18 இயர்ஸ்க்கு மேல இருந்தா கண்டிப்பா எல்லாரும் போயிட்டு வேக்சின் எடுக்கணும். வேக்சின் கிடைச்சா வேக்சின் ஸ்டாக்ல இருந்தா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டேக் வேக்சின். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் டு பிரிவென்ட் further more waves coming, or at least எவ்வளவு சீரியஸான waves வராம இருக்கிறதுக்கு வேக்சினேஷன் தான் one main weapon that all of us will have. So வேக்சின் மேல நிறைய ரூமர்ஸ், வாட்ஸ்அப்ல நிறைய ரூமர்ஸ், இதெல்லாம் they are wrong. நாங்க எல்லா ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாரும் வேக்சினேஷன் பண்ணிட்டோம். இது வரைக்கும் we didn't have any major side effects. ஒரு 2 நாள் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபீவர், கை வலி இருக்கும், அவ்வளவுதான். பட் ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி டேக் வேக்சின் who is more than 18 years. அதனாலதான் இப்போ அமெரிக்காலையும் யூகே யூரோப்ல எல்லாம் நல்லா கம்மியாயிடுச்சு, because they have vaccinated them properly. So that is the main thing that we can. நன்றி டாக்டர். டாக்டர், ஒரு முக்கியமான கேள்வி. ஏன்னா குழந்தைங்க அப்படின்றதுனால வீட்டுல நிறைய பெட் அனிமல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, டாக், கேட், இந்த மாதிரி குழந்தைங்க அந்த பெட் அனிமல்ஸ் கூட அதிகமா பழகிறத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த பெட் அனிமல்ஸுக்கு அஃபெக்ட் வாய்ப்பு இல்லை, குழந்தைங்க பழகிறனால வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. பெரியவங்க வாய்ப்பு. That is not a problem. That's not. They can control. பெட் அனிமல் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம தொடர்ச்சியா அதிகமா வெளியே போயிட்டு வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்ப எல்லாருமே வீட்டுல இருந்தா கூட ஒரு ஜாப்ல இருக்கவங்க நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்ப அவங்க போயிட்டு மாஸ்கோட தான் போறாங்க. இருந்தாலுமே பல பேரை சந்திக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க அணிந்திருக்க ஆடையில ஏதோ ஒரு வகையில அந்த கொரோனா வைரஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? வீட்டுக்கு வந்த உடனே க்ளோத்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு குளிச்சுட்டு, if you take a full bath, make sure those clothes are washed. That should be the only thing. கொஞ்சம் ஒருவேளை உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கு, உங்களுக்கு கோவிட் இருந்தது, நான் போய் மீட் பண்ணேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க தனியா ஒரு ரூம்ல இருக்கிறது till for 7 to 10 days. ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு, அவங்களுக்கு கோவிட், நான் போய் மீட் பண்ணேன், எனக்கு வருமானு சொல்லி டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தனியா வேற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மீட் பண்ணாம ஒரு 1 week to 10 days நீங்க ஒரு தனியா ரூம்ல இருக்கணும். ஓகே டாக்டர், இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே வீட்டுல இருக்கோம், எல்லாருமே வந்து லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கோம். இருந்தாலும் நம்ம சில சமயத்துல நம்ம வெளியே போயிட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. மாஸ்க் வந்து இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாஸ்க் யூஸ் பண்றோம். சில பேர் வந்துட்டு பெர்மனண்டா அந்த கிளாத் மாஸ்க் யூஸ் பண்றப்ப அவங்க ரெகுலரா வந்து அதை யூஸ் பண்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது. அது வந்து ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணா உடனே அதை வந்து நம்ம வாஷ் பண்றது நல்லது இல்லைங்களா? பல நேரங்கள் நம்ம பார்க்க தொடர்ச்சியா அவங்க வந்து மாஸ்க் பண்ண ஒரு கட்டாயத்தினால ஒரே மாஸ்க் தொடர்ச்சியா நம்ம பார்க்க முடியுது. பெட்டர் இஸ் டு ஹேவ் ஒரு 4-5 மாஸ்க் வைக்கணும். ஒருவேளை கிளாத் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா கிளாத் மாஸ்க் ஒரே மாஸ்க் கிடையாது, 4-5 வச்சுட்டு ஒரு நாள் நீங்க வாஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஃப்ரெஷ் மாஸ்க் தான் போடணும். இப்போ ஃபேமிலியில ஒருத்தருக்கு வந்துருது, தெரியல, இது வந்து ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்குங்க. பட் ஒருவேளை சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சா ஒருத்தருக்கு தான் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு அவங்க சிக்கா இல்லை அப்படி இருந்துச்சுன்னா அவங்க தனியா ரூம்ல போகணும். போயிட்டு அங்கே தே ஹேவ் டு ஸ்டே ஃபுல் சிம்டம்ஸ் ரிசால்வ் ஆகி கரோனா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 weeks வரைக்கும் அவங்க குவாரண்டைன்ல இருக்கணும். வேற ஃபேமிலி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒருவேளை சிம்டம்ஸ் வந்தா போய் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஒருவேளை ஹை ரிஸ்க் யார் இருக்காங்க, ஒருவேளை கிட்னி ப்ராப்ளம், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அந்த மாதிரி எதுவும் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபேமிலியில, அவங்களுக்கு அதே வீட்டுல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட போய் டெஸ்ட் எடுக்கணும் வித்வுட் சிம்டம்ஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஓகே டாக்டர், இப்போ நம்ம அரசாங்கமா இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம், இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எல்லாருமே நீங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கதான் நல்லது அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த ஒரு வாய்ப்புனால நமக்கு இந்த கொரோனா 2வது அலை குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு சாத்தியமா இருக்காங்க? இந்த நம்ம லாக்டவுன்ல உள்ள ஊரடங்குல வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால வெளியில போகாததுக்கான வாய்ப்புகள் குறையறதுனால அந்த 2ஆம் அலை குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியம் இருக்குங்களா? கண்டிப்பாங்க. only main thing is இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா ஒரே டைம் எல்லாருக்கும் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பிளேஸ் இல்லை, ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு we are not able to. அதனால தான் ஆக்சிஜன் ஸ்கேர்சிட்டி, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கூட ஆக்சிஜன் டைட்டா
இருக்கு. ஸோ இந்த லாக்டவுன்னால அட்லீஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் கம்மியாகும். ஒரே டைம்ல எல்லாருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் வருது, ஃபீவர் வருது, கம்மியாகும். ஒரே டைம்ல சிக்னஸ் லெவல் கம்மியாகும். ஸோ டெஃபினட்டா இட் வில் ஹெல்ப் இன் டிக்ரீசிங் தி செகண்ட் வேவ். ஓகே டாக்டர், இப்போ நம்ம கிளைமேட் இப்போ மாறிட்டே இருக்குது. இப்போ 2 நாட்களா பாத்தீங்கன்னா ரெய்னி சீசனா மாறிடுச்சு. இப்போ உடனே நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால கூட நமக்கு கோல்டு வரதுக்கும் ஜலதோஷம் இருமல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம கொரோனா சொல்லி பயப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டுமே ஒரே வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தான். காமன் கோல்டு வைரஸ் தான் கரோனா கூட. இது நியூ நாவல் கரோனானா நியூ கரோனா நியூ கோல்டு வைரஸ். ஓல்டு கோல்டு வைரஸ் ஆர் ஆல்சோ கரோனா வைரஸஸ் தான். இது கரோனா வைரஸ் ஃப்ரம் 2019. டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். டெஸ்ட் பண்ணாம நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. பட் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ்க்கு சீசனுக்கு நம்ம தான் நினைப்போம். அப்படி COVID-19 லாஸ்ட் இயர் கூட சம்மர்ல தான் ஜாஸ்தி ஆச்சு, இப்போ கூட சம்மர்ல தான் ஜாஸ்தி ஆச்சு. ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச், பாடி சேஞ்ச் எல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் அன்ப்ரூவன் இதுதான். பட் இந்த டைம்ல ஒருவேளை வைரஸ் வருது, இது கொரோனாவா இல்ல வேற வைரஸான்னு சொல்றதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாதான் தெரியும். நமக்கு கோல்டு வந்துட்டாவே உடனே மருத்துவருக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்களா? உடனே தேவையில்லைங்க. அது ஐ டோல்ட் யூ 3 days நம்ம அட்லீஸ்ட் வெயிட் பண்ணலாம். 3 daysம் இன்னும் கோல்ட் காஃப் கம்மியா ஆகல, ஃபீவர் பெட்டர் ஆகலன்னா டெஸ்ட் எடுக்கிறது பெட்டர். சில்ட்ரனுக்கு 5 days வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நார்மலா இருக்கிற பர்சனுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியா இருக்குது, மூச்சு விடுறது, அதாவது நம்மளை தயார்படுத்தி நமக்கு ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன், அதாவது மூச்சு பயிற்சி இந்த மாதிரி பண்றப்ப நமக்கு தெரிய முடியுமா நமக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்றது? மெயினா ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்றது. செகண்ட் இஸ் பிரீத்திங் ரேட் செக் பண்றது. ஒருவேளை அடல்ட்ஸுக்கு ஃபாஸ்ட் பிரீத்திங், கிட்ஸு கூட அப்படிதான். ஒருவேளை சில்ட்ரன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ பார்ன் பேபிக்கு 60க்கு மேல பிரீத்திங் ரேட், ஒரு 1 minute 60க்கு மேல பிரீத்திங் ரேட் இருக்கு. இல்ல 1 monthல இருந்து 1 year வரைக்கும் 40க்கு மேல பிரீத்திங் ரேட் இருக்கு, அதுக்கு மேல 30க்கு மேல இருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு மூச்சு திணறது இருக்கு, கஷ்டப்படுறாங்க. இல்ல ஆக்சிமீட்டர் வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா வைக்கிறது பெட்டர் எல்லாரும் கூட. அந்த ஆக்சிமீட்டர்ல ஒரு 94 and low அப்படி ஆக்சிஜன் தெரியுது அப்படின்னா கூட there is a problem with breathing. ஓகே டாக்டர். டாக்டர், இப்போ சம்மர் டைம்னால குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம், இந்த மாதிரியான ஜூஸ் இது வந்து கூலிங்கா குடிக்கிறது தான் விரும்புவாங்க. இதை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறது நல்லதா இல்லை அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது? இல்லைங்க, ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது. ஃப்ளூயிட்ஸ் இஸ் த மெயின் ட்ரீட்மெண்ட். ஃபீவர் வந்தாலும் ஃப்ளூயிட் கொடுக்கணும். சரிங்களா? கூலிங்கா சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க குழந்தைங்க. நம்ம பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஏதாவது விடுபட்ட கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். பங்கேற்பாளர்கள் தொடர்ச்சியா நம்ம நிறைய வினாக்கள் கேட்டோம். இந்த வினாக்கள் எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான். இது இல்லாம சில பேருக்கு சில கேள்விகள் இருக்கலாம். தொடர்ச்சியா நிறைய கேள்விகள் வரப்ப சில கேள்விகள் விட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி ஏதாவது கேள்விகள் விட்டு போயிருந்தா உங்களோட கேள்விகளை டாக்டர்கிட்ட கேட்கலாம். ஜமுனா கேக்குறாங்க, ஒரு 6-year-old மதருக்கு நான் மதர். அவங்க April 26th there was Hello, corona. sir. Excuse me, sir. Yeah, 1 second, wait. So அவங்க திருப்பி எப்போ பேபி கூட போலாம் சொல்லிட்டு 26th April 2 weeks குவாரண்டைன் பெட்டர்மா. ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகி நீங்க நல்லா இருந்தா 10 to 14 days நீங்க சிம்டம்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 to 14 days 14 days is the safest time. அதுக்கப்புறம் நீங்க திருப்பி போகலாம். பிரணவிகா சொல்லுங்க. So what are the symptoms for first wave and second wave, sir? Symptoms are the same, man. As I told you, symptoms are the same. First wave, second wave symptoms same தான். கரோனாக்கு வேற வைரஸ்க்கு இனிஷியல் ஃபர்ஸ்ட்ல வர சிம்டம்ஸ் கூட சேம் தான். ஃபீவர், கோல்ட், காஃப்,
breathing difficulty, loose motions, stomach pain, skin rash. So how we can increase the oxygen level, sir? By yourself without giving oxygen? Yeah, sir. We cannot increase like that. No, Excuse me, sir. yeah. Sir, why corona is affecting in humanity, sir? Sir, what? Sir, why corona is started from, sir? Excuse me, sir. I have a doubt. பயப்பட வேண்டாம். சார் வந்து நமக்கு வந்துட்டு மேக்சிமம் நம்ம பாதுகாப்பா இருந்தோம்னா, மாஸ்க் போட்டு இருந்தோம்னா, வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்க வந்து பயப்பட வேண்டாம், வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க, மாஸ்க் போடுங்க. டாக்டர் இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா, அந்த கொரோனா தொடர்பா நம்ம அந்த மெடிசன் எடுத்துக்கிறதுனால ஏதாவது அலர்ஜி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. மெடிசன் என்ன மெடிசனுங்க? Excuse me, sir. அதாவது வேக்சின் போட்டுக்கிறதுனாலயோ இல்ல மெடிசன் எடுத்துக்கிறதுனாலயோ ஏதாவது அலர்ஜி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. அலர்ஜி வாய்ப்பு அது ஒரு பர்சன்ஸ்க்கு அலர்ஜி ரிஸ்க் மேல இருக்கும். வேக்சினுக்கு கூட ரொம்ப ரேரா, கொரோனா வேக்சின் மட்டும் இல்ல, எல்லா வேக்சின்ஸும் நம்ம சைல்ட்ஹுட்ல போடுற எல்லா வேக்சின்ஸும் அலர்ஜி ரிஸ்க் இருக்கும். But that is very very rare. Sir, why corona is affecting in immunity, sir? Sorry ma, why is corona affecting immunity? Mainly corona's medicines affect immunity. Excuse me, sir. Ask a question, sir. Excuse me, sir. COVID vaccination available in the hospital, sir? Sir, for one person, COVID has been come, sir, and they are now safe, sir. Again, it will come, sir. Sir. One second. Somebody was asking about the vaccine. உங்களோட கேள்விகளை நான் மறுபடியும் நானே கேட்கிறேன், நீங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க. Sir, one doubt, sir. The third wave is effect or not effect, sir? ஓகே, ஓகே, உங்களோட கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம டாக்டர் வந்து பதில் சொல்லிட்டு தான் இருக்காரு. எல்லாருமே தொடர்ச்சியா கேட்கிறப்ப அவருக்கு கொஞ்சம் உங்களோட கேள்விகள் புரியல. Dr. Jayapal, just one thing about vaccine. No? Somebody was asking whether there is stock in the hospital. I think Ms. Prima wanted to answer that. Yeah. So right now it is only in the government centers that it is available, but we do not have any visibility whether it has even reached Coimbatore district. So private hospitals overall in Coimbatore do not have vaccines. Unless the government gives us the vaccines, we will not have any stock of either the Covishield or Covaxin. So just wanted to give you that information that all private hospitals do not have vaccines at the moment. Hayantika was asking about Dr. Reddy's 2DG vaccine, the medicine. It is still in trial stage, ma. So hopefully, if it is working, it will be released for use in COVID patients. So it is still not available. டாக்டர் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி தொடர்ச்சி அவங்க கேட்டிருக்காங்க. அதாவது அவங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே வந்துட்டு கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆகி தனிமைப்படுத்துதல் இருக்காங்க, வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. வீட்டுக்குள்ளேயே எல்லாருமே இருக்கவங்க அஃபெக்ட் ஆயிட்டு, பட் வெளியே போக முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி. ஸோ தனிமைப்படுத்துறதுனாலே சரியா இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? அவங்க என்ன எதுக்கு வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்றதுன்னா எல்லாருமே தனிமைப்படுத்தி இருக்காங்க. ஓகே, ஐசோலேஷன்ல இருக்கணும். ஆமா, இல்ல பட் என்ன क्वेश्चन? வெளியே போக முடியல, சரியாயிருமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு. லாக்டவுன்ல நாங்க என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. நாங்க எங்களை தனிமைப்படுத்தி உங்களுக்கு எசென்ஷியல் சர்வீசஸ் இல்ல பால், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கிறதுனா ஹோம் டெலிவரி வாங்கிக்கலாம். ஹோம் டெலிவரியில நீங்க யூ கேன் அதெல்லாம் கேட்டுக்கு முன்னாடி வச்சா நீங்க போய் எடுத்துக்கலாம். மாஸ்க் போட்டு நீங்க போய் யூ கேன் டேக் இட் இன்சைட். பட் ரிகவரி எல்லாம் கூட நிறைய பேர் ரிகவரி ஆகுதுமா, பயப்பட வேண்டாம். நீங்க எல்லாம் சிம்டம்ஸ் இல்லை, இப்போ நல்லாவே இருக்கீங்க, அதனால தானே வீட்டுல குவாரண்டைன் வச்சது. பட் ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்ணிட்டே இருங்க. ஆக்சிஜன் லெவல் 95க்கு கம்மி இருந்தா மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. பட் டோன்ட் கெட் வரிட். மெயினா என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகி அதனால ரொம்ப பயப்படுறதுனால அவங்களுக்கு மூச்சு திணற கூட வருது. ஸோ பயப்படாம
இது நார்மல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், இது கம்மி ஆயிடும் நினைச்சிட்டு நீங்க நல்ல வில் பவரோட இருந்தீங்கன்னா that will also help in recovery. சரிங்களா? And eat a good food, fruits, vegetables, eat lot, drink lot of fluids. இதெல்லாம் பண்ணா கூட it will help in recovery. இந்த பயம் சொன்னதுனால ஒரு கேள்வி, பயப்படுறதுனால நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காங்க உடம்புல? அதிகமா பயப்படுறதுனால எதிர்ப்பு சக்தி குறையாதுங்க, பட் பயப்படுறதுனால ஒரு வேற விதமான ஒரு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி நம்ம ஹார்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகுறது, பிரீத்திங் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகுறது, ஆக்சிஜன் லெவல் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆகுறது இருக்கலாம். ஸோ அதனால பயப்படாம தைரியமா இருக்கிறது இஸ் a better way of fighting anything. டாக்டர் இன்னொரு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கான மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது உண்மையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. எல்லா மருந்து they have been telling us different medicines from last year. So firstல ஹைட்ராக்சிக்ளோரோக்வின் சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் ஐவர்மெக்டின், டாக்ஸிசைக்ளின், எசித்ரோமைசின், இதெல்லாம் ஆக்சுவலா வேற டிசீசஸ்க்காக ஒரு மெடிசின்ஸ். அதெல்லாம் ரீபர்பஸ் பண்ணிட்டு இது கோவிட்க்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க. பட் அது எல்லாமே கூட எதுவுமே யூஸ் ஆகல. அதே மாதிரி இந்த வருஷம் ரெம்டெசிவிர், வேற ஒரு மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ், இப்போ இந்த இவங்க சொன்னது டாக்டர் ரெட்டிஸோட ஒரு DRDO, நம்ம டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து ஒரு மெடிசன். இது எல்லாமே கூட ட்ரையல் தான், ஃபுல்லா எதுவுமே கன்ஃபார்ம் ஆகி இது ஹெல்ப் ஆகும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் எதுவும் தெரியும். டாக்டர் இப்போ பெரும்பாலும் சொல்லக்கூடிய முதல் வைத்தியம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆவி பிடிங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. நம்ம வந்து ஆவி பிடிச்சோம்னா குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதை எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயன் அளிக்கக்கூடியது? ஸ்டீம் எடுக்கலாம், அது கூட நமக்கு பெனிஃபிட் தெரியாது. பட் அதே கஷாயம் மாதிரி இது எடுத்தா ஹார்ம் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பா ஸ்டீம் எடுத்தாலும் ஒரு உங்க நேசல் பேசேஜஸ், சைனசஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும், டெஃபினட்டா அதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். பட் அது வேற, அது த்ரோட்ல இருக்கிற வைரஸ், லங்ல இருக்கிற வைரஸ்க்கு அது பெனிஃபிட் இருக்குமா இல்லையா தெரியாது. பட் இட் இஸ் a குட் மெத்தட். ஸோ ஸ்டீம் எடுக்கலாம், கஷாயம் வேணா வீட்டுல பண்ணி குடிக்கலாம். பட் இதே மட்டும் போதும்னு நினைக்காதீங்க. இது பண்ணா இட் இஸ் ஓகே, இட் மைட் ஹெல்ப், இட் மைட் நாட். இது தொடர்ச்சியா டெய்லி ரெகுலரா எடுத்துக்கலாமா, இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு எடுத்துக்கலாமா இந்த ஆவி பிடிக்கிறது அந்த மாதிரியான மெடிசன்ஸ்லாம்? முன்னாடி எடுத்தா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் யூ கேன் ட்ரை. டாக்டர், இப்போ வேக்சின்ல நிறைய 2-3 வகையில இருக்கனால எந்த வேக்சின் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க. போத் ஸ்டடீஸ்ல ரெண்டுமே சிமிலர் எஃபெக்டிவ்னஸ் காமிக்குது. பட் கோவேக்சின் இஸ் ஸ்லைட்லி பெட்டர் தென் கோவிஷீல்ட். நமக்கு இருக்கிறது இப்போதைக்கு 2 வேக்சின் தான். ஸ்புட்னிக் நேத்து தான் லான்ச் பண்ணாங்க. பட் கோவேக்சின் இஸ் பெட்டர் தென் கோவிஷீல்ட். இன்னொரு இது ஒருவேளை பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாருக்கும் பிராணாயாமா கூட பண்ணலாம், பிரீத்திங் எக்ஸசைசஸ். அது வீட்லயே அது டெய்லி பண்ணாலும் உங்களுக்கு தட் இஸ் a helpful thing. இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம கூட நீங்க அது பண்ணலாம். அதுல கூட நமக்கு எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட்னு இந்த கோவிட்ல நான் யாருமே ஸ்டடி பண்ணல. பட் இட் இஸ் ஜென்ரலி இட்ஸ் a good practice, breathing practice. ஸோ கிட்ஸுக்கு கூட பிராணாயாமா யூடியூப்ல பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாரும் டெய்லி பிராணாயாமா பிராக்டிஸ் பண்றது இட் இஸ் a good. எதனால இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு, இந்த மெடிசன்னால நம்மளால கேர் பண்ண முடியல, ஏன் இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. எந்த வைரஸ்க்கும் மெடிசன் இல்லைங்க. இப்போ எனி கைண்ட் ஆஃப் வைரஸ் அதுக்கு ஒரு பாக்டீரியா மாதிரி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துட்டு அது போயிடும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் ஒரு ஹெச்ஐவிக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு we have found out some antiviral drugs. ஃப்ளூக்கு ஒரு ஆன்டிவைரல் ட்ரக் இருக்கு, பட் அது கூட அது எஃபெக்டிவ்னஸ் ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ வைரஸ்க்கு ஆக்சுவலா ஒரு மெடிசன் டிஸ்கவர் பண்றது கஷ்டம். எல்லா வைரஸ், இது கோவிட் மட்டும் இல்லை, இது வரைக்கும் வந்த எல்லா வைரஸ்க்கும் நிறைய இதுக்கு டைரக்ட் ஆன்டிவைரல் மெடிசன் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான். கொரோனா வைரஸ் முதல் அலை, 2ஆம் அலை, இந்த இப்படியே தாண்டி 3ஆம் அலை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் சொல்லிட்டு சில தகவல் நமக்கு வருது. இது வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க. வாய்ப்பு இருக்குங்க. பிகாஸ் இந்த வைரஸ் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஜெனட்டிக் கோட், அது மியூட்டேஷன் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அடுத்த வைரஸ் வேவ் வர சான்ஸ் இருக்கு. நம்ம அதுக்கு இது செகண்ட் வேவ்க்கு எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு பெட்டரா
we should be prepared for third wave. So இப்போ இருந்தே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கவர்மெண்ட் எல்லா கூட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் they should be ready for the third wave. அதுதான் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வார்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேர்ட் வேவ்ல ஒரு சில்ட்ரன் எஃபெக்ட் ஆகுவாங்களா ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் கொஸ்டின் வந்தது. பட் அது சொல்ல முடியாதுன்னா we really don't know. அதுக்கு நம்ம இப்போதைக்கு ஆன்சர் we cannot. ஓகே டாக்டர். டாக்டர் இப்போ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால நமக்கு வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா முதல்ல நீங்க சொன்னீங்க சம்மர்ல வந்துட்டு நமக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் நமக்கு சம்மர்ல தான் அதிகமா வந்தது, அகைன் இப்பயும் சம்மர்ல தான் நமக்கு அதிகமா வந்திருக்கு. இப்போ நம்மளோட கிளைமேட் மெல்ல மெல்ல மாறுறப்ப இதோட இன்க்ரீஸ் லெவல் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? இல்லைங்க, ஃபார் திஸ் டெம்பரேச்சர் இப்போ நீங்க யூரோப்ல அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they have lower temperatures than us. எப்பவுமே கூட கம்மி தானே இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ கூட ஈவன் யூஎஸ்ல கூட விண்டர்ல கூட ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால we cannot say that நம்ம இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இப்போ எவ்வளவு கோல்ட் ஆனாலும் 30 டிகிரிஸ்க்கு கம்மி போகாது. அது ஈவன் 0 டிகிரிஸ்ல கூட ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால we cannot say that. இடையில வந்த ஒரு தகவல் தான் இது வந்து இது நிரந்தரமா அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு தகவலும் வந்தது. இதுக்கு ஒன்லி சொல்யூஷன் மெடிசன்ல மட்டும்தான், மெடிசன் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் இதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்குங்களா? வேக்சின் வேக்சினால ஸ்ப்ரெட் ஆகும். மெயின் வேக்சின் ஸ்ப்ரெட் ஆகாம தடுக்கலாம். சாரி, நம்ம வேக்சின் பயன்படுத்துறதுனால அது ஸ்ப்ரெட் ஆகாம நம்ம தடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. கரெக்ட். அதே போல டாக்டர் நம்ம பெரும்பாலும் இந்த வேக்சின்னால எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு பயம் இருக்கு, இது போடலாமா வேணாமான்ற நிறைய பேருக்கு தயக்கம் இருக்கு. நீங்க கூட திரும்ப திரும்ப சொன்னீங்க யாரும் பயப்பட வேணாம், இது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்து கிளியர் ஆகிருக்கு, இது வந்து ஒரு வதந்தியா தான் இருக்குது, அதை நீங்க நம்ப வேணான்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க. இருந்தாலுமே எல்லாருக்கும் ஒரு தயக்கம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும், நம்ம போய் வேக்சின் எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமான்ற ஒரு தயக்கம் இருக்கும். அதுக்கான கேள்வியோட நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம். இது வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு வேக்சின் போட்டாங்க. ஒருவேளை இதுல அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா எப்பவுமே ஸ்டாப் தி வேக்சினேஷன் ப்ராசஸ் இட்செல்ஃப். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் வேக்சின். அதுக்கு மேல எதுவும் சொல்ல முடியாது. we have to அது மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வெப்பன் இந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு. ஸோ யார் யாருக்கு 18க்கு மேல இருக்கீங்களோ please go and take vaccination as soon as it is available. Government இப்பதான் கொடுக்குறாங்க, திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. So please go and get vaccinated. Okay. Thank you டாக்டர். நிறைய கேள்விகள் நமக்கு வந்துச்சு, நிறைய ரிப்பீட்டட் கேள்விகள் தான் வந்துச்சு. மேக்சிமம் நமக்கு வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன நம்ம வந்து அவங்க பாதுகாப்புக்கு சொல்ல முடியுமோ அதுக்கான பதில்களை நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம். குழந்தைகள் எல்லாருமே கவனமா இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் தான் இது. குழந்தைகள் மட்டும் கிடையாது, பெற்றோர்கள் அனைவருமே ஒரு பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல். அதனாலதான் நம்ம வந்து ஊரடங்கு காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே பண்ணணும். அதே சமயத்துல பெற்றோர்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை சொல்லுங்க டாக்டர். என்ன பண்ணணும் அவங்க, அதாவது பெற்றோர்கள் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் மூலியமா பசங்க அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எந்த அளவுக்கு அந்த பாதுகாப்பு உணர்வை அவங்க கொடுக்கணும்? மெயினா நம்ம எக்ஸாம்பிள் அதுல இருந்தாதான் கிட்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க எல்லாம் இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா கிட்ஸுக்கு அந்த பிஹேவியர் வரும். ஸோ இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் சொன்ன மாதிரி கிட்ஸுக்கு கொஞ்சம் மைல்டா தான் வருது, நிறைய பேருக்கு சிம்டம்ஸ் கூட வராம இருக்கு. வந்தா ஒரு 3 to 4 days வெயிட் பண்ணுங்க. பேராசிட்டமால் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட், கோல்ட் காஃப்க்கு சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க. ஒருவேளை ஹை கிரேட் ஃபீவர் வருது, ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வருது, ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகுது, பேபி டல் ஆயிட்டு ஃபீடிங் எல்லாம் யூரின் கம்மி எடுக்கிறாங்க, யூரின் போறது கம்மி பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அட்மிட் பண்ணி அதுக்கு வேற ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும். சரிங்களா? தேங்க்யூ டாக்டர். உண்மையாலுமே எல்லோருடைய பெற்றோர்களுக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள நிகழ்வா இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருக்கும். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளுமே நிறைய கேள்விகள் இருந்திருக்கும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம. முக்கியமா பயம் தான் நமக்கு பல கேள்விகளை உண்டாக்குன்னு சொல்ல முடியும். அந்த பயத்தை நீங்க போக்கிருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம். எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான நிறைய கேள்விகளை கேட்டாங்க. எல்லாருக்கும் அந்த அவேர்னஸ் இருக்குன்றது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. இந்த கொரோனானால எல்லாருமே பாதிக்கப்படுவாங்க. Even children have lot of awareness. அதான் தெரியுது. It is nice to see. பெரியவங்க கிட்ட இருக்க கேள்வி கூட
குழந்தைகிட்ட அதிகமான கேள்வி நம்மளால பார்க்க முடியுது. அதாவது அவங்களுக்குள்ள இதை வந்து எப்படியாவது ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு அவங்ககிட்ட இருக்க சொல்ல மாதிரி நம்ம அந்த வெறித்தனம் அப்படின்ற சொல்ற மாதிரி எல்லாருமே அந்த சீக்கிரமா போகணும், நாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கின்ற ஒரு தெரியுது, எல்லாரோட முகத்திலையும் தெரியுது. ஸோ அதை நம்மளால பார்க்க முடியுது. நிச்சயமா இது வந்து ஒரு பயனுள்ள நிகழ்வா அமைஞ்சிருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே. நம்ம டாக்டர் பூர்ணிமா மேம் ஏதாவது கருத்துக்கு சொல்ல வேண்டியதுன்னா அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டுக்கலாம். Thank you very much. I think children need to keep safe. And what are the precautions of COVID, sir? I just want to close this session. So thank you very much, children and teachers and parents. This has been a very informative session with Dr. Siddharth. And I know we have a lot more questions, but you can put it all together and give it to your teachers. And, they will probably send it across to us if there is a requirement, and we will be able to answer that. But thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. நம்மளோட மருத்துவர் சொன்ன அத்தனை ஆலோசனைகளும் நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா ஃபாலோ பண்ணுங்க. மாஸ்க் போடுங்க, அந்த சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட கைகளை அப்பப்போ நீங்க வந்து தூய்மை பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கான ஒரு விடிவா இருக்க போகுது, விடியலா இருக்க போகுது. இந்த கொரோனால இருந்து நம்ம வந்து வெளிவரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்க போகுது. அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் SMS ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே. ஏன்னா நீங்க எப்பயுமே மொபைல் போனோட இருக்கக்கூடிய ஆப்பா இருக்கனால SMS உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த SMSன்ற 3 வார்த்தையை நீங்க எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களோட பேரண்ட்ஸ் தவறுச்சுனா கூட அதை நீங்க சுட்டி காட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பிரில்லியன்ட் மாணவர்களா நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுங்க. நம்ம வந்து கொரோனா வந்து எல்லாருமே ஜெயிக்கலாம், வெற்றி பெறலாம். அனைவருக்கும் இதுல பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Dr. Jaipal. Thank you, Ms. Purnima. Thanks all kids and all parents. They were very enthusiastic questions. And I am very much amazed at the awareness that even 4th standard children have. So hopefully this session was of use to all of you. And if there are any questions and all, as Ms. Purnima said, please write down in a mail and send it to us. We'll try to answer. Thank you. Bye.